India has continuous history covering a very long period. Evidence of Neolithic habitation dating as far as 7000 BC has been found in Mehrgarh in Balochistan. However, the first notable civilization flourished in India around 2700 BC in the northwestern part of the Indian subcontinent, covering a large area. The civilization is referred to as the Harappan civilization. Most of the sites of this civilization developed on the banks of Indus, Ghaggar, and its tributaries. The culture associated with the Harappan civilization is the first non-urban culture in India. The Harappans built the earliest cities complete with town planning, sanitation, drainage system, and broad well-laid roads. They built double-storied houses of burned bricks, each one of which had a bathroom, a kitchen, and a well. The walled cities had other important buildings such as the Great Bath, granaries, and assembly halls. Agriculture was the main occupation of the Harappans who were living in rural areas. Those living in the cities carried on internal and external trade and developed contacts with other civilizations such as Mesopotamia. They were excellent potters. Various types of utensils, toys, seals, figurines have been excavated from different sites. Harappans also had the technical knowledge of metals and the process of alloying. The bronze sculptures of a dancing girl found in Mohenjo-daro testifies the sculptural skills and aesthetic sense of the Harappans. Shell, ivory, bone, and faience were used as material for different crafts and objects. Lothal was a dockyard situated in Dholaka Taluk of Ahmedabad in Gujarat. It was also a well-planned walled city. It was an important center of sea trade with the Western world. Another important town in Gujarat was Dholavira, while Kalibangan was in Rajasthan. ഇന്ത്യക്ക് സുദീർഘമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. 7000 BC-യോടെ തന്നെ ബലൂചിസ്ഥാനിലെ മെഹർഗർഹ് എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും അധിവാസത്തിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും 2700 BC-യോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിന്റെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സിവിലൈസേഷൻ തഴച്ചു വളർന്നത്. ഇതാണ് ഹാരപ്പൻ നാഗരികത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സിന്ധു ഗംഗ നദീതടങ്ങളിലാണ് ഈ സംസ്കാരം വികസിച്ചത്. ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യ നാഗരികത. അവരുടെ നഗരാസൂത്രണം അതുല്യമായിരുന്നു. ശുദ്ധജല സൗകര്യം, മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന സൗകര്യം, നല്ല വിശാലമായ റോഡുകൾ, കിണറുകൾ, കുളിമുറിയും അടുക്കളയും, ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇരുനില വീടുകൾ, നീന്തൽ കുളങ്ങൾ, ധാന്യപ്പുര, യോഗം ചേരാനുള്ള ഹാളുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഹരപ്പൻ നാഗരികതയുടെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു. ഗ്രാമീണരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ കൃഷിയായിരുന്നു. നഗരവാസികൾ കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അവർക്ക് മെസപ്പൊട്ടേമിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നാഗരികതയുമായി കച്ചവട ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ മികച്ച മൺപാത്ര നിർമ്മാതാക്കളായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അടുക്കള പാത്രങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, അച്ചുകൾ, ചെറുപ്രതിമകൾ എന്നിവ വിപുലമായി കുഴിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലോഹക്കൂട്ടുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. അവരുടെ സൗന്ദര്യബോധത്തിനും കലാതാൽപര്യത്തിനും ഉദാഹരണമാണ് മോഹൻജൊദാരോയിൽ നിന്നും കുഴിച്ചെടുത്ത നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വെങ്കല ശില്പം. കക്ക, ആനക്കൊമ്പ്, അസ്ഥികൾ, ചുട്ടെടുത്ത തിളക്കമുള്ള കളിമൺ കട്ടകൾ എന്നിവ കൊണ്ട് ഭംഗിയുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കൾ അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ ദോലക് താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു തുറമുഖമായിരുന്നു ലോത്തൽ. ഇതും വളരെ ആസൂത്രിതമായൊരു പട്ടണമായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യ ലോകവുമായി കടലിലൂടെ വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു അത്. ഗുജറാത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണമായിരുന്നു ധോലാവീര. അതുപോലെ രാജസ്ഥാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു കാലിബംഗൻ. Numerous seals carrying the images of 100 rhinoceros known as unicorn, people lives and a male god threw light on the religious beliefs of the Harappans. It appears that they worshipped plants and animals and the forces of nature. They worshipped a male god resembling Lord Shiva of later times and a mother goddess among others. They probably believed in life after death and also in charms and spells. Seals engraved with animal figures like the humped bull, elephant and rhinoceros suggest that these animals were considered sacred. People has been found depicted on many seals. Harappans knew how to write and most of their seals contain some form of script. But unfortunately, no one has yet been able to decipher that script. As a result, our knowledge of the Harappan civilization is based on the archaeological evidence alone. The figures of men and women on various seals found in the excavations reveal that the people knew the art of spinning and weaving. They were perhaps the first people to cultivate cotton. A large number of Indus seals found in Mesopotamia which indicated a possible trade between the Indus Valley and Mesopotamia civilization. By 1800 BC, the Harappan civilization began declining. However, we do not know the exact reasons why this happened. ഹാരപ്പൻ ജനത അച്ചുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചില പ്രത്യേക ലിപികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഹാരപ്പൻ ജനവിഭാഗത്തിന് എഴുതാൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ലിപി ആർക്കും വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
അതുകൊണ്ട് പുരാവസ്തുക്കളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഹാരപ്പൻ നാഗരികതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഉത്ഖനനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പല മുദ്രകളിലും കാണുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ രൂപങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ജനങ്ങൾക്ക് നൂൽനൂൽപ്പ്, നെയ്ത്ത് എന്നിവയൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ്. മെസപ്പൊട്ടേമിയയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പല മുദ്രകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സിന്ധു നദീതടവും മെസപ്പൊട്ടേമിയ സംസ്കാരവും തമ്മിൽ വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. 1800 BCയോടെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം അവസാനിച്ചു. ലിഖിത രേഖകളുടെ അഭാവത്താൽ ഈ നാഗരികതയുടെ നാശകാരണം അജ്ഞാതമായി തുടരുന്നു. വേദിക് കൾച്ചർ. A few centuries after the decline of the Harappan civilization, a new culture flourished in the same region and gradually spread across the Genka-Yamuna plains. This culture came to be known as the Aryan culture. There were significant differences between this culture and the culture which preceded it. Aryans settled on the banks of river Indus and Saraswati. They composed many hymns in honor of the gods and goddess they worshipped. These were compiled in 4 Vedas: the Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, and Atharva Veda. The word Veda means knowledge of the sacred spiritual knowledge. These Vedas were considered infallible as they imparted the highest spiritual knowledge. Initially, the Vedas were transmitted orally. Since our knowledge of the early Aryans is based on these Vedas, the culture of this period is referred to as the Vedic culture. Scholars divide the Vedic period into the earlier and later Vedic period. The earlier is represented by the Rig Veda, while the later by all other Vedic literature including the Brahmanas, Aranyakas and Upanishads. 2 epics, the Ramayana and the Mahabharata, and the Puranas have compiled much later also through light on the life and society of an earlier period. For this period, archaeological evidence has also been found in some areas of Uttar Pradesh. ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുറച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് അതേ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നു. പതുക്കെ ഇത് ഗംഗാ യമുന സമതല പ്രദേശത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ആര്യൻ സംസ്കാരം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സുപ്രധാനമായ പല വ്യത്യാസങ്ങളും സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരവും വേദിക് സംസ്കാരവും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു. സിന്ധു സരസ്വതി നദീതീരത്താണ് ആര്യന്മാർ ആദ്യം സ്ഥിരതാമസമാക്കിയത്. അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ദേവീദേവന്മാരെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി സ്തോത്രങ്ങൾ രചിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സ്തോത്രം ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം എന്നിങ്ങനെ 4 വേദങ്ങളായി അവർ സമാഹരിച്ചു. വേദ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ആദ്യകാലത്ത് വാമൊഴിയായിട്ടായിരുന്നു വേദങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയത്. ആര്യന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആയതിനാൽ ഈ സംസ്കാരം വേദ സംസ്കാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആദ്യ വേദകാലഘട്ടമെന്നും പിൽക്കാല വേദകാലഘട്ടമെന്നും പണ്ഡിതന്മാർ വേദകാലഘട്ടത്തെ 2ആയി തരംതിരിക്കുന്നു. ആദ്യ കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഋഗ്വേദമാണ്. മറ്റുള്ള വേദങ്ങൾ, അതായത് യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം എന്നീ വേദങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ആരണ്യകങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നീ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുമൊക്കെ പിൽക്കാല വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പിൽക്കാലത്താണ് 2 ഇതിഹാസങ്ങളായ മഹാഭാരതവും രാമായണവും എഴുതപ്പെട്ടതെങ്കിലും അവ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതത്തിലേക്കും സമൂഹത്തിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുരാവസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാണ്. ഋഗ്വേദ contains about 250 hymns in praise of Indra, who is described as a destroyer of cities, and there are 200 hymns in praise of god Agni. ഇന്ദ്രനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏതാണ്ട് 250 കീർത്തനങ്ങൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് നഗരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. അഗ്നിദേവനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് 200 കീർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അഗ്നിദേവനെ കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെയും മധ്യവർത്തിയായിട്ടാണ്. സൊസൈറ്റി ആൻഡ് റിലീജിയൻ. The Aryan society was patriarchal. Women were treated with dignity and honor. The family was the smallest social unit. Several families, Kula, made a village, Grama, and several villages formed a Vis. A number of villages formed a tribe or Jana, which was ruled by a chief called Rajan. His chief function was to protect the tribe from external attack and maintain law and order. He was assisted by the members of 2 councils called Sabha and Samiti. The Purohita performed religious functions while the Senani looked after military activities. There was no concept of state or kingdom at this stage, although the post of Rajan had become hereditary. He could be removed from power if found weak and inefficient or cruel. Towards the later Vedic period, society was divided into 4 Varnas: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. This was also called the Varna Vyavastha. To begin with, it denoted categories of people doing different kinds of functions, but with the passage of time, this division became hereditary and rigid. The teachers were called Brahmanas. The ruling class was called Kshatriyas. Farmers, merchants and bankers were called Vaishyas.
while the artisans, craftsmen, laborers were called Shudras. Moving from one occupation to another became difficult. Simultaneously, the Brahmanas also occupied a dominant position in the society. Another important social institution of the time was the system of Chaturasrama, or the division of lifespan into 4 distinct stages. That is Brahmacharya, period of celibacy, education and disciplined life in Guru's ashram. Grihastha, a period of family life. Vanaprastha, a stage of gradual detachment. And Sannyasa, a life dedicated to spiritual pursuit away from worldly life. However, it should be noted that these stages were not applicable to women or to the people of lower varnas. Women were respected by the society, enjoyed freedom, had access to education and were often free to choose their partners through Swayamvara. Pardha and Sati was not prevalent. The ultimate aim of life was to attain moksha or salvation through the pursuit of dharma, artha and kama. Karma or performance of duty without any expectation or return was preached in the Bhagavad Gita. The early Vedic people worshipped the forces of nature and personified them as gods and goddesses. Indra, Agni, Varuna, Marut were some of their gods, while Usha, Aditi, Prithvi were some of their goddesses. Some of the solar gods and goddesses referred to in the Rigveda are Surya, Savitri and Pushau. Yajna, sacrifice, was performed along with chanting of Vedic hymns. People poured ghee, clarified butter and other ingredients into the fire to invoke the blessings of gods. Agni or fire was looked upon as an intermediary between gods and humans. The Vedic people prayed individually as well as collectively for the welfare of the Jana. There was a change in religious practices during the later Vedic period. The prominent gods of the early Vedic period like Indra, Agni and Varuna lost their prominence and popularity. Their place was taken by a new trinity of gods where Brahma enjoyed the supreme position while Vishnu became the preserver and Shiva completed the trinity. The religion became extremely ritualistic. Sanskrit mantras, which were the monopoly of Brahmins, became an essential part of all religious functions. This made the Brahmins very powerful and the yajnas expensive. Participation in them was restricted to the upper 3 classes. The kings performed Ashwametha, Rajasuya and Vajapaya sacrifices to establish their position. It is very interesting to know that some elements of the culture of Vedic age have survived over a period of 3000 years and continues to be a part of Indian culture even today. By the end of the later Vedic age, changes started occurring in the society. For the first time, people started discussing certain beliefs such as creation of the universe, life after death, and essence of life. These were questions which were dealt with in great detail in the Upanishads. മതവും സമൂഹവും. വേദകാലഘട്ടത്തെ ഏർലി വേദിക് പീരീഡ് അഥവാ ആദ്യ വേദകാലഘട്ടമെന്നും ലേറ്റർ വേദിക് ഏജ് പിൽക്കാല വേദകാലഘട്ടമെന്നും 2ആയി തരംതിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായതാണ് ആദ്യ സമൂഹമെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് മാന്യതയും അന്തസ്സും കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം കുടുംബമായിരുന്നു. നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്ന് ഗ്രാമങ്ങളും, അതായത് വില്ലേജ്, അനേകം ഗ്രാമങ്ങൾ ചേർന്ന് ഗോത്രങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു. ഗോത്ര ജനങ്ങളെ ഭരിച്ചിരുന്നത് രാജാവായിരുന്നു. രാജാവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മമോ ബാഹ്യാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗോത്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, കൂടാതെ നിയമവ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തുക എന്നതൊക്കെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ സഭ, സമിതി എന്നീ 2 കൗൺസിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുരോഹിതന്മാർ മതകാര്യങ്ങളും സേനാനികൾ സൈനിക കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തി. രാജ്യമെന്നോ സാമ്രാജ്യമെന്നോ ഉള്ള സങ്കല്പം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും രാജാധികാരം പരമ്പരാഗതമായിരുന്നു. അശക്തനോ കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്തവനോ ആയി കാണുന്ന പക്ഷം രാജാവിനെ തൽസ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പിൽക്കാല വൈദിക കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹം ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്നിങ്ങനെ 4 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിഞ്ഞു. ഇതിനെ വർണ്ണവ്യവസ്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ജനങ്ങളെ തരംതിരിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനുമാണ് വർണ്ണവ്യവസ്ഥ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ കാലക്രമത്തിൽ ഈ തരംതിരിവ് പരമ്പരാഗതവും കാർക്കശ്യവും പൈതൃകവുമായി മാറി. അധ്യാപകരെ ബ്രാഹ്മണർ എന്നും ഭരണകർത്താക്കളെ ക്ഷത്രിയർ എന്നും കൃഷിക്കാർ, തൊഴിലാളികൾ, വ്യവസായികൾ കൂടാതെ പണമിടപാടുകൾ ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ വൈശ്യരെന്നും കൈത്തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ തൊഴിലാളികൾ, ശില്പികൾ എന്നിവരെ ശൂദ്രൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഒരു തൊഴിലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തൊഴിലിലേക്ക് മാറുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാലക്രമേണ ബ്രാഹ്മണർ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു.
ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നിങ്ങനെ ചതുരാശ്രമ വ്യവസ്ഥ ഇക്കാലത്തെ മറ്റൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥ സ്ത്രീകൾക്കോ മറ്റു താഴ്ന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കോ ബാധകമായിരുന്നില്ല. സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് പരമാവധി സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിരുന്നു. കൂടാതെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ സ്വയംവരത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയിലൂടെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത നിഷ്കാമ കർമ്മം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അക്കാലത്തെ വൈദിക ജനത പ്രകൃതി ശക്തികളെ ആരാധിക്കുകയും അവയെ ദേവീദേവന്മാരായി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ദ്രൻ, അഗ്നി, വരുണൻ, മാരുതൻ എന്നിവർ അവരുടെ ചില പ്രമുഖ ദേവന്മാരായിരുന്നു. കാലക്രമത്തിൽ അവരുടെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉഷസ്, അതിഥി, ഭൂമി എന്നിവയെ ദേവതകളായി പരിഗണിച്ചു. സ്തോത്ര മന്ത്രോച്ചാരണ മുഖരിതമായി യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ദേവപ്രീതിക്കായി യജ്ഞകുണ്ഡത്തിൽ നെയ്യും മറ്റും സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ജനക്ഷേമത്തിനായി വ്യക്തിപരമായും കൂട്ടമായും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പിൽക്കാല വൈദിക കാലഘട്ടത്തിൽ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വന്നു. ആദ്യകാല വൈദിക ദേവന്മാരായിരുന്ന ഇന്ദ്രൻ, അഗ്നി, വരുണൻ എന്നിവരുടെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ത്രിമൂർത്തികളായ ബ്രഹ്മാവിനും വിഷ്ണുവിനും ശിവനുമായി പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവുമൊക്കെ. മതം അങ്ങേയറ്റം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായി. സ്തോത്ര മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുത്തകയായിരുന്നു. ഇവ മതകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായി മാറി. ഇവ ബ്രാഹ്മണരെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. യജ്ഞങ്ങൾ വളരെ ചിലവേറിയതായിരുന്നു. സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായ വ്യക്തികളെ മാത്രമേ യജ്ഞങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാൻ അശ്വമേധം, രാജസൂയം എന്നീ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം, വൈദിക കാലഘട്ടത്തിലെ ചില ഘടകങ്ങൾ 3000 വർഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കുകയും കൂടാതെ ഇന്നും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്തു. ചില വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത, മരണാനന്തര ജീവിതം, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ.